On which characteristic feature these plants are to be grouped in the division angiosperm? Flowers, these plants bear a reproductive organ, that is flower. जे प्लांट्स अँजिओस्पर्ममध्ये इन्क्लूड केलेले हे सगळे प्लांट्स रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन म्हणून फ्लावर प्रोड्यूस करतात, म्हणून त्यांना एकत्रित ठेवलेलं आहे. फ्लावर डेव्हलप इंटू फ्रूट्स अँड सीड्स आफ्टर पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन. द फ्रूट डेव्हलपमेंट इज टेक्स प्लेस अँड विदिन द फ्रूट्स सीड्स आर डेव्हलप. आणि यांच्यामध्ये या प्लांट्समध्ये फ्रूटमध्ये सीड्स डेव्हलप झालेले असतात. ओके, these seeds are covered. Then see first the characteristic feature of these plants present in the angiosperm. They are classified into two classes, that is dicot and monocot. Dicot, a dicotyledon. Monocotyledon. For example, grasses, maize, jowar. Here in dicot, mango, gram, sunflower, so many. ही बरेचशी उदाहरणं आपल्याला या प्लांटचे सांगता येतील. ओके, फ्लावर प्रोड्युसिंग प्लांट्स. सी दीज आर दी अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स. याला आपण अँजिओस्पर्मिक प्लांट असं म्हणतो. This is also angiospermic plant, but this is monocot plant. These are dicot plants. Both are flower producing plants. हे दोन्हीही plants flower producing plants आहेत. Okay? What are the difference between or the characteristic feature shows the dicot plant and monocot plants? Dicot plant आणि monocot plant यांच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे गुणधर्म आपल्याला बघायला मिळतात? कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्सच्या आधारे these plants can be characterized, that is classified. See these characteristic features, like the dicot plants plant body, that is root system, tap root system, tap root system is found in these plants. या प्लांट्स मध्ये आपल्याला टॅप रूट सिस्टीम बघायला मिळते. दिस इज अँजिओस्पर्मिक प्लांट and it shows the tap root system. This is main root. It is called primary root, on which another root is developed, grow, secondary root, and on the secondary root, that is tertiary roots or root hairs. Like this, the root is developed from the radicle. You know, plumule and radicle. In the seed, the plumule radicle means in the embryo, that is plumule, radicle and cotyledons present. When seed gets germinates and from the radicle the root is developed, it is called tap root. ती जी रूट असतं ते टॅप रूट असतं. The root is developed from radicle. Okay, in the taproot plant, dicotyledonous plants, taproot is present. Then the stem is
ब्रँच्ड स्टेम कसं असतं? ब्रँच्ड स्टेम असतं. ब्रँच्ड स्टेम. सी फॉर एक्झाम्पल इन हिबिस्कस or mango, any plant, or Sasalpinia, this is the stem and this is branches, leaf, etc. Stem is branched. Leaf is simple or compound. लीफ इज सिंपल और कंपाऊंड, दोन्ही प्रकारचे लीव्ज आपल्याला डायकोटिलेडोनस प्लांट्समध्ये बघायला मिळतात. स्टेम इज ब्रँच्ड, लीफ इज सिंपल और कंपाऊंड. देन सीड कन्सिस्ट 2 cotyledons दोन प्रकारचे कॉटिलडॉन्स हे सीडमध्ये असतात. 2 cotyledons प्रेझेंट इन द सीड. फॉर एक्झाम्पल ग्राम. ॲनाटॉमिकली आपण जर या प्लांटच्या स्टेमचा छेद घेतला, टीएस घेतला आणि याची जर ॲनाटॉमी आपण बघितली तर आपल्याला ॲनाटॉमिकली काय सांगता येईल? ॲनाटॉमिकली द व्हॅस्क्युलर बंडल्स आर अरेंज इन द रिंग. व्हॅस्क्युलर बंडल जे असतात हे असे रिंगमध्ये, सर्कलमध्ये अरेंज असतात. लाईक दीज कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर फाउंड इन दिस प्लांट्स. Here flower is present in the dicot plant. It is pentamerous. Pentamerous. Floral parts are 5 in number. यामध्ये see this is the hibiscus plant, and in hibiscus plants the floral parts calyx, corolla, androecium, gynoecium. मग याचा नंबर किती असतो? तर साधारण 5च्या पटीमध्ये असतो. Calyx, 5 calyx present, sepals present. Petals, that is corolla, 5 petals present. 1, 2, 3, 4, 5. Sometimes androecium, that is stamens are more. काही वेळेला स्टॅमेन्सची संख्या जी कमी जास्त होऊ शकते असते. बट जनरली द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायकॉट प्लांट इट इज पेंटामेरस फ्लावर. As compared to monocot plant. In monocot plant the flower is trimerous, म्हणजे 3च्या पटीमध्ये फ्लोरल पार्ट्स असतात. स्टिग्मा 5 स्टिग्मॅटिक लोब्स आर प्रेझेंट. सी 5 स्टिग्मॅटिक लोब्स. अशा पद्धतीनं आपल्याला याचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायकॉट प्लांट हे सांगता येईल. 2 cotyledons present in the seed. Then in monocot plant, for example grasses, maize, sugarcane, jawar. See, this is the jawar plant. The root system is adventitious किंवा यालाच फायबरस रूट सिस्टीम असे म्हणतात. दिस इज फायबरस रूट सिस्टीम. दिस रूट सिस्टीम इज डेव्हलप फ्रॉम बेसल नोडल रिजन ऑफ द स्टेम. तुम्हाला माहिती आहे का, ही जी रूट सिस्टीम आहे ही रॅडिकलपासून तयार झालेली नसते. रॅडिकलपासून तयार झालेली रूट सिस्टीम कोणती असते? टॅप रूट सिस्टीम असते. या ठिकाणी this plant, the seeds of the jawar plant is germinates, produce the radical, and the plumule is grow. Immediately radical, that is root system develop from radical, immediately fall down, and the adventitious roots are initiates
फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. आणि लाईकवाईज द ॲडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम इज डेव्हलप. म्हणून अशा पद्धतीची ॲडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम जी आहे ही रॅडिकलपासून तयार झालेली नसते, तर ती कुठून तयार झालेली असते? स्टेमच्या बेसपासून. आलं लक्षात? देन स्टेम इज अनब्रांच्ड. स्टेम इज अनब्रँच्ड. स्टेम जे आहे हे कसं असतं? अनब्रँच्ड असतं. सी दिस इज द स्टेम बट इट इज अनब्रँच्ड. लीव्ज सिंपल. लीव्ज सिंपल elongated. Venation is parallel. इकडं डायकॉटमध्ये व्हेनेशनचं कॅरेक्टर सांगायचं राहिलो. व्हेनेशन इथं कसं असतं? रेटिक्युलेट. व्हेनेशन हे डायकॉटमध्ये व्हेनेशन जे आहे हे रेटिक्युलेट असतं. रेटिक्युलेट, दिस इज द रेटिक्युलेट व्हेनेशन. हे जे आहे हे रेटिक्युलेट व्हेनेशन आहे. त्याला आपण मराठीमध्ये जाळीदार शिराविन्यास असं म्हणतो. इन मोनोकॉट the venation is parallel. Only one vein, that is mid vein, is start from the base of the leaves and ends with tip of the leaves. अशा पद्धतीनं पॅरलल व्हेनेशन याला म्हणतात. Lateral veins are also grow and these are also grow parallel to the apex of the leaf from base to leaf. Here leaf base is sheathing leaf base. शीथिंग लिप बेस. आता हा शीथिंग लिप बेस म्हणजे कसा लिप बेस असतो? तर हा जो लिप बेस आहे हे पहा, हे जर आपण लिप काढलं तर काय होतं? याने सगळ्याच्या सगळा स्टेमचा मधला इंटरनोडल पार्ट जो आहे हा झाकून घेतलेला असतो. ऊसाचं पान जर आपण काढलं तर ते कसं दिसतं पहा, तसं ज्वारीचं पान देखील असतं. हा पूर्ण म्हणजे लिफ बेस अँड लिफ लॅमेना हे दोन पार्ट्स मोनोकॉटच्या लिपमध्ये असतात. लिप बेस अँड लिप लॅमेना. तर लिप बेस जो आहे हा शीथिंग लिप बेस असतो. एनसर्कल्ड द स्टेम ऑफ द प्लांट अँड इट प्रोटेक्ट द स्टेम फ्रॉम डिके or any action of microbial action also. Okay, like this the sheathing lip base present. Then the flower is trimerous. फ्लावर जे असतं मोनोकॉटमध्ये हे ट्रायमेरस असतं. ट्रायमेरस मीन्स instead of calyx corolla, डायकॉटमध्ये जसं आपण कॅलिक्स करोला बघितलं, कॅलिक्स आहे करोला आहे, अशा प्रकारचं कॅलिक्स करोला नसतं. तर मग इथं काय असतं? पेरियांथ असतं. पेरियांथ प्रेझेंट इन द मोनोकॉट प्लांट. पेरियांथ, दॅट इज दिस पेरियांथ आर 3 in number. पेरियांथ किती असतात? तर 3 असतात. Then androecium and gynoecium, that is androecium anthers are in jowar or in maize. Anthers are versatile. Versatile anther means the filament of the anther is just touched to the anther lobe and it get move any direction with the help of wind. वाऱ्याच्या मार्फत हा जो अंथर आहे तो कुठेही असा फिरू शकतो. कारण का? तर याच्यामध्ये जे पॉलिनेशन होतं हे वाऱ्याच्या मार्फत होणारं पॉलिनेशन आहे. म्हणून इथं याला काय म्हणतात? अंथर कोणत्या प्रकारचा अंथर असतो? तर व्हर्सटाईल अंथर असतो. स्टिग्मा
is feathery and bifurcated. This is ovary, gynoecium, and stigma, that is feathery stigma. Feathery स्टिग्मा. तुम्ही जर मक्याचं कणीस बघितलं तर मक्याच्या कणसाच्या बाहेर जे धागे असतात त्या धाग्यामध्ये काय असतं, स्टाईल आणि स्टिग्मा असतो. आणि मक्याच्या प्लांटच्या टॉपला जे फ्लावरिंग असतं ते सगळे मेल फ्लावर्स असतात. त्यामध्ये वर्सटाईल अंथर असतं. व्हेन दे गेट मॅच्युअर देन दे बस्ट अँड डस्ट दी पोलन ग्रेन्स ऑन द in the environment, and these pollen grains are transferred with the help of wind. वाऱ्याच्या मार्फत हे पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होतात आणि इथं फिदरी स्टिग्माला अटॅच होतात किंवा फिदरी स्टिग्मा कॅचेस these pollen grains. In this way the fertilization the pollination is occur. अशा पद्धतीनं पॉलिनेशन हे वाऱ्याच्या मार्फत कुणामध्ये होतं, मोनोकॉट प्लांटमध्ये होतं.